हेलो एवरीवन राधे राधे कोरापुट जर्नी फास्ट ब्लॉग को आपण स्वागत। एक्चुअली आम डायरेक्ट बालेश्वर कोरापुट आसनु। आम मझे गोटे दिन दीदी पाखे स्टे करूँ माने रायगड़ा स्टे करूँ। जेहेतु आगु रायगड़ा ब्लॉग मु अपलोड करी तेणु आउ रायगड़ किसी भी ब्लॉग न करिकी डायरेक्ट कोरापुट ब्लॉग रू स्टार्ट करुँची। तेणु सकाळ सकाळ उठी आम बाहरी पड़ू कोरापुट अभिमुखे 2 दिन जर्नी 2 दिन प्लानिंग 2 दिन प्लान भितर जो जो जगह आमर बुलवार अच्छी जो जो जगह मुझे वीडियो माध्यम निश्चित देखी। तेणु वीडियो को लास्ट शेष जाए देखु वीडियो को कंटिन्यू करंतु। जहाँ भी कहतु सांग मैंने मत कोरापुट और रायगड़ार गोटे जिनस बहुत बढ़िया लगे जोटा कि हूँ रास्ता माने जो घाटी घाटी रास्ता मत तो बहुत एडवेंचर्स लगे बहुत बढ़िया लगे। आपण मानक केमती लगे निश्चित जनइबे है। किछि समय रास्ता माने किछि समय गाड़ी रे बसला परे आमे फाइनली जाई पहुँच जाइलु हनुमान बाटिका रे। देखंतु केते बड़ हनुमान भितर छोट हनुमान अछंती बाहर बड़ हनुमान जगिचंदी। एटा एक्चुअली हनुमान बाटिकाटा होची दामनजुड़ी रे जोटा कि नालको दे जीवा पई पड़िवो नालको रास्ता दे जीवा पई पड़िवो। नालको गेट ठू किछि बाट 150 मीटर आगो गले पड़िवो हनुमान बाटिका। देखो केते सुंदर है मंदिर जहाँ भी कहतु से सब गुड़ा मंदिर जगह बहुत बढ़िया लगे नुह कि एते बड़ हनुमान थिले कि आम आखि पाउन कैमेरा तो दूर था आम आखि देखा जाऊनी मुंड ऊपर टेक चाहिए पड़ुचे। किसी समय हनुमान बाटिकार बीतेला परे आमे आसलु सेठू कंटा बाउंशुणी मंदिर को। सेठू माने हनुमान बाटिकार अल्प बाटरे पड़ो कंटा बाउंशुणी मंदिर। एटा एक्चुअली कंटा बाउंशुणी मंदिर ये कह कि बाउंश घेर भितर माने बाउंश बण भितर ठाकुराणी माँ अच्छा तेणु एटा को कंटा बाउंशुणी मंदिर कह शायद मुझे नुआ आसी तेणु यार किसी विधि परंपरा मुझे जानी सेठी प्राय तो तांकर विधि परंपरा बहुत अलग थाए। आमे कहीं जान नथिलु कौन केमिति तार पूजा विधि तेणु आमे किछि भी न नहीं कि सीधा सड़क आगे पलैथिलु माँ को मंदिर देखिला परे सेठी पहुँचला परे जाई देखिलु कि बहुत सारा मनस्कामना सेटा कौन डोर जो बंधा जाए मानसिक मानसिक करी डोर बंधा जाए सेटा बंधाई आ पूजा भी लोक माने लगौतिला। सबुठू माने जेटा मते भल लगे एक्चुअली जाने क्या भल लगुव न लगुव प्राय भावुँ भल लगुन। सबुठू खराब जिनस आसला बलि प्रथा जोटा कि सेठी भी बलि पड़ूला कुकुड़ा छेली एटा सेटा बलि पकाउथिले जेटा मते जमा पसंद नुहे। तेणु मंदिर रे पहुँचला परे माने भितर पूरा गला परे आमे देखिलु पूजा होउची। तेणु पुणी रिटर्न आसिकी पूजार किछि जिनस पूजा सामग्री जेहेतु बाहर ही बिक्री होउतला सेठू पुणी रिटर्न करी आसिलु पूजा जिनस नापी। पूजा जिनस नहीं भितर को गलु आ माँ को पूजा कलु।
ପୂଜା ସାରି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ସାରି ଆମେ ସେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଦେଓମାଳି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ କୋରାପୁଟର ଦେଓମାଳି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ହେଉଛି ଦେଓମାଳି, ହାଏଷ୍ଟ ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍। ତେଣୁ ଆମେ ସେଠୁ ସିଧାସଳଖ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଓମାଳିକୁ। ଦେଓମାଳିର ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ, ରାସ୍ତା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯିବା ରାସ୍ତା ଥିଲା ବହୁତ ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ଜାଗା ଥିଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମାନେ ଦେଓମାଳି ଯେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଥିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ଗଲା ପରେ ଦେଓମାଳି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ଲାନ୍ ନଥିଲା କିଛି ପର୍ବତ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାର, କିନ୍ତୁ ଫ୍ଲୋରେ ଆମେ ବି ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲୁ ପର୍ବତ ପାହାଡ଼କୁ। ଦୀର୍ଘ 2-3 ବର୍ଷର ଚଢ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଦେଓମାଳିର ଉପରେ, ପୁରା ଟପ୍ ଅଫ୍ ହିଲ୍ରେ। হাই করো। হাই গাইস। আমরা এখন হ্যাঁ কো আমরা এখন হ্যাঁ কো এ বাংলা কই দিও, এ বাংলা কই দিও। এ কো না না কো আমার বাংলা লোক भी অଛନ୍ତି বুঝি পারিবে। কো এ কহু না এ কো টিকে কো আমি কোটিকে আসছে সেটা হলে কই দিও। আমি পুরোটা বেঙ্গল না বাংলা দেখো। হাই বন্ধুরা, আমরা এখন চলে এসেছি সবাই মিলে দেওমালিতে। সে প্রপার বাঙালি। ତେଣୁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କିଛିଟା ବଙ୍ଗଳା କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଓମାଳିର ମାନେ ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, କୋରାପୁଟକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମୁଁ ବି ଏଇଟା ଶୁଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ଦେଓମାଳି ଟପ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ବି ଫିଲ୍ କଲି ଯେ ସତରେ କାହିଁକି କୋରାପୁଟକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଜିନିଷ ଫିଲ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, କି ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, କିଛି ବି ଏତେ ଖାସ୍ ନାହିଁ। ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଝରଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଜାଗା ମାନେ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସତରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଛୁଇଁଯିବା ଭଳିଆ। ଯେଉଁ କୁହୁଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ଅଧା କୁହୁଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ଅଧା ଖରା ହେଇଥିଲା, ଜାଗା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଆଉ ସେଠି ଷ୍ଟେ କରିବା ପାଇଁ ବି କଟେଜ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯାଇକି ସେଠି ଷ୍ଟେ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଓମାଳିରୁ ଆସି କିଛି ଖିଆପିଆ କରି ଆମେ ଆମର ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍କୁ ଯାଇଥିଲୁ, ମାନେ କୋରାପୁଟର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକୁ କି କୁହନ୍ତି ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବି କୁହାଯାଏ। ଆଉ କୋରାପୁଟର ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଥିଲା। ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମରୁ ସାୟଦ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ମୁଁ ମନା କରୁନି, ସ୍କିପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇଟା ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଏଇ ମାନେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଜାଗା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାହୋଲ, ଆଉ ଏତେ ଠାକୁରାଣୀ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେଠିକାର ସବୁ ଥିଲା, ସବୁ ଜିନିଷ ସେଠି ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇକି ଥିଲା। ଯେଉଁ ସବୁ ମୁଁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, କିଛି କାଟିନି, ସ୍ଲୋ କରିନି, କିଛି ମାନେ ସ୍ପିଡ଼୍ କରିନି, କିଛି ନା, ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ସେମିତି କରିଛି। ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, କେଉଁ ଠାକୁର କେଉଁ ଜାଗାରେ କେମିତି ନାଁରେ ସବୁ କିଛି ସେଠି ଅଛି। ଆଉ ଝୋଟି, ମାନେ କେଉଁ ଝୋଟିର ନାଁ କ'ଣ, କେମିତି ଝୋଟି ଠାକୁରଙ୍କର ସେଠି, ଯେଉଁ ଝୁଲଣା, ଦୋଳି ବୁଲିବା, ଯେଉଁ କ'ଣ ସବାରି, ସବୁ କିଛି ଅଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଜାଗାଟା। ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ସେଠି ବିତେଇଲା ପରେ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରହିଲା ପରେ ଇଚ୍ଛା ତ ହେଉନଥିଲା ସେଠୁ ଆସିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସେଠିକାର ମାହୋଲ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଆଉ ଏସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର କେଉଁଠି କେଉଁ ରୂପରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେଠି ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଥିଲା। ଝୋଟିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଚିତା କେଉଁଠି କ'ଣ ପଡ଼େ କ'ଣ ନାହିଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ସବୁକିଛି। ତେଣୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ରାତି ହେଇଯାଉଥିଲା ଆଉ ଆଜିର ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଆମର ଥିଲା, ଆଉ ଯାହା ବି ବୁଲାବୁଲି ଅଛି ଆମେ କାଲିକୁ ସେଇଟା ରଖିଛୁ ପେଣ୍ଡିଂ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯେହେତୁ ପୁଣି ଥରେ ପାର୍ଟ 2ରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି କାଲି ଆମେ କେଉଁଠୁ ଯାଉଛୁ, କାହିଁକିନା ଯଦି ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓକୁ ମିଶାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ସେଇଟା ମୁଁ ଜମା ବି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ତେଣୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି କାଲିର ଭିଡ଼ିଓ କାଲି ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କାଲି କି ପହରଦିନ ଭିତରେ 1-2 ଦିନ ଭିତରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା କିଛି ଏମିତି। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ସିଧାସଳଖ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ହୋଟେଲକୁ, ଆଉ ରାୟଗଡ଼ା ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିନୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯଦି ପୁଣି ରାୟଗଡ଼ା ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆଉ ଆସିବା ସମ୍ଭବ ହେବନି ବୁଲିବା ପୁଣି। ତେଣୁ ଆମେ ରାୟଗଡ଼ା ନ ଯାଇ ସିଧାସଳଖ ଯାଇଥିଲୁ ହୋଟେଲକୁ। ହୋଟେଲରେ ଗୋଟେ ରାତି ଷ୍ଟେ କରିଥିଲୁ। ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚି କିଛି ଖାଇବା ପିଇବା ମଗେଇକି ପୁରା ଶୋଇଯାଇଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ହେଇଯାଇଥିଲୁ ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ଼, ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲୁ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିକି। ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିକି ଗୋଟେ ଆଶା ନଥିଲା ଆମର ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାର, କିନ୍ତୁ ଜାଗା ଦେଖିକି ଆମେ ଆଉ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରିପାରିକି ଯାହା ଯେମିତି ହଉ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଚଢ଼ିଗଲୁ। ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲି ଆମେ 3 ଜଣ ହିଁ ଚଢ଼ିଥିଲୁ, ମୋ ଦିଦି, ମୁଁ ଆଉ ଭାଉଜ। ତ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରିପାରି ଯାହା ଯେମିତି ହଉ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲୁ। ତେଣୁ ଆଉ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ, ବଡ଼ିରେ ଆଉ କ୍ଷମତା ନାହିଁ ବୁଲିବାର। ତେଣୁ ଆଜି ଥିଲା ଏଇଟା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍। କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହୁଛି, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ନମସ୍କାର, ବାଏ ବାଏ।